ویریفیکیشن کے حوالے سے جن کے مسائل آ رہے ہیں، ای واچر جب وہ سینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے علم میں ہے، ہر کاشتکار کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ جو بھی سبسڈی دے رہی ہے وہ ای واچر سسٹم دے رہی ہے، اور اس سبسڈی میں جو ہے وہ کاشتکار بھائیوں کو جو اس کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، وہ سبسڈی بیگ کے اندر اس کا ای واچر ہے۔ جب کاشتکار اپنی کھاد یا سیڈ کو یوز کرتا ہے تو اس کا جو ای واچر سسٹم ہے اس کو وہاں سے اسکریچ کیا جاتا ہے۔ اسکریچ کرنے کے بعد موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کے جدھر سے میسج کیا جاتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو 8070 پہ اپنے شناختی کارڈ کے ہمراہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں سے رپلائی آتا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کی جو سبسڈی کی رقم ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے، یا آپ کا سبسڈی واچر جو ہے وہ درست ہے، مزید کارروائی کے لیے رابطہ کیا جائے گا، یا کاشتکاری کے ثبوت کے ہمراہ جو ہے آپ ہمارے پاس آئیں، اس کا مسائل اس کے حل جو ہے وہ ہم نکال لیں گے۔ اسی حوالے سے یہ میرے ساتھ دو دوست موجود ہیں، ان کے یہی مسائل آ رہے ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، اور یہ تفصیل کے ساتھ حکومت سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران افسران ہیں ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں، حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کاشتکار بھائیوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ ملک جلال صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا مسائل آ رہے ہیں آپ کو سبسڈی کے حصول کے لیے؟ جو ای واچر سسٹم سبسڈی ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا۔ تو آپ کو مسائل کون سے درپیش ہیں، ان کا حل کیا کوئی نکلنے کی کوئی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا کوئی آسان طریقے سے کوئی حل نکل آئے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام زمینیں ہیں، جن لوگوں کے نام رقبہ ہے، ان کا اگر یہ کہ وہ نکلوانے کے لیے جائیں، پیسے نکلوانے کے لیے جائیں، ان کے تو نکل آتے ہیں۔ اگر جن کے نام زمینیں نہیں ہیں، لوگ یعنی کہ میرے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، اس کے ساتھ میں 8 ایکڑ ٹھیکے پہ لے لیتا ہوں، جو ٹھیکے والی زمین ہے میں اس کی ثبوت کیسے لاؤں؟ نہ تو میرا نام کاشت ہوتی ہے، اگر وہ کاشت ہو بھی جائے تو اس کو نکلوانے کے لیے مجھے پٹواری کے پاس 4 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ پٹواری جو ہے وہ ملتا نہیں ہے کبھی، اگر مل بھی جائے تو وہ پہلے 500 مانگتا ہے، جی ہم آپ کو تب دیں گے جب آپ 500 روپے دیں گے۔ تو کاشت کی نقل لے کے میں پھر دفتر جاؤں، یعنی کہ میرے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہوتا، میں نے کاشت بھی کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر میں 5000 کے موچنوں کے لیے 5 چکر لگاؤں تو میرا 5000 ادھر لگ جاتا ہے، 500 پٹواری لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے یہ یعنی کہ 5000 کے لیے میں 20,000 روپے خرچ کر دوں تو یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ 2 ایکڑ میں نے یہاں پہ لی ہوئی ہے، اس موضوع میں، موضوع بوٹے والے میں 2 ایکڑ میں نے موضوع مان میں لی ہوئی ہے، 2 ایکڑ میں نے دوسرے گاؤں میں لی ہوئی ہے۔ اگر 2 ایکڑ کی میں فرضیں نکلوانے جاؤں تو 500 روپیہ بھی لیں، 2500 روپیہ یہ لگ جائے گا، 5 چکر یہ، یعنی کہ مجھے 5000 کے لیے 25,000 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو میری ریکویسٹ حکومت سے یہ ہے کوئی آسان طریقہ کیا جائے، جیسے پہلے آن لائن ہوا کرتا تھا، فون پہ کر لیا، ہیلپ لائن پہ بات کر لی وہ ہو گیا۔ تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ کوئی آسان سا طریقہ یعنی کہ استعمال کیا جائے تاکہ یہ مسائل حل ہو سکے۔ اچھا، بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کاشتکار جس کے نام پہ لینڈ ریکارڈ بھی موجود ہے اور وہ حکومت یا ہمارے جو ایگریکلچر کے نمائندگان ہیں، جو پاس کرنے والے زراعت افیسر صاحبان ہیں یا فیلڈ افیسر صاحبان ہیں، ان کا اگر ان کی بات مان کے فرد ملکیت کے حصول کے لیے رابطہ بھی کیا جائے تو ایک کاشتکار جس کی مختلف موضع جات میں مختلف چکوک میں رقبہ ہے، فرض کریں کہ اس گاؤں میں اس کے نام پہ 4 کنال ہے، دوسرے گاؤں میں جو ہے اس کے نام پہ 8 کنال ہے، تیسرے گاؤں میں جا کے 4 ایکڑ ہے، تو اس کے لیے اس کو تمام زمین کی فردیں جو ہے وہ حاصل کرنا ہوں گی، اور ان تمام فردوں پہ جو اس کے اخراجات ہیں، اس کے ایکسپینسو ہیں، اس کے لیے آنے جانے کا خرچہ ہے، اور اس کی جو فیسیں ہیں وہ بھائی کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہماری سبسڈی فرض کریں کہ 7,000 روپیہ ہماری آتی ہے سبسڈی، تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے جو ہے وہ ہم کو جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ 20,000 روپے تو ہمارے ایکسپینسو آ جائیں گے ان کی فرد ملکیت
फीतें वगैरह निकलवाने पे। और दूसरी बात ये इन्होंने की कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम ठेकेदार हैं या मज़ारे हैं, किसी के साथ हिस्से पे काश्तकारी कर रहे हैं या मुख्तलिफ तरीके हैं काश्तकारी के, क्योंकि मालिक जो हैं वो ज़्यादातर मालिक ठेके पे अपने रकबे दे देते हैं, तो गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि जिस मालिक के नाम पे ज़मीन है उनका लैंड रिकॉर्ड ले लिया जाए, तो वो साथ अटैच कर दिया जाए, तो तब भी आपकी वेरिफिकेशन हो सकेगी। लेकिन इनका कहने का मकसद यही है कि लैंड रिकॉर्ड हासिल करना जो है, उसकी फ़र्द मलकियत हासिल करना जो है वो नहायत मुश्किल है। अगर कंप्यूटर सेंटर में हम जाएं तो वहाँ पे कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मामलात हैं, और उसके बाद एक्सपेंसिव हैं। अगर हम पटवारी के पास जाएं तो उसके लिए वो पैसों की डिमांड करता है जो काफ़ी हद तक होते हैं, जो किसान के लिए जो है एक बोझ है। और उसके बाद अगर पटवारी से मामला हल हो जाए तो फिर जो ज़राअत अफसरान हैं उनके कहने के मुताबिक जब ये उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि इस फ़र्द मलकियत पे जो पटवारी से हासिल किया है इसके ऊपर तहसीलदार के साइन जो हैं, उसके सिग्नेचर जो है वो लाजमी करवाना होंगे। जब ये तहसीलदार के ऑफ़िस में गए हैं, वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे इनको तहसीलदार साहब जो है मौके पे नहीं मिले, वो कहीं अपनी मसरूफियत में बिज़ी थे या कहीं विज़िट पे थे। तो ये फिर वहाँ से वापस आए हैं और वापस आने के बाद दोबारा ज़राअत ऑफिसर के पास गए हैं कि सर इसका कोई खुदारा हल निकाला जाए। तो ज़राअत ऑफिसर ने कहा है भाई इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, आप अपनी ओरिजिनल फ़र्द मलकियत लेके आएंगे, वेरिफिकेशन चाहे करवा के लेके आएँ, चाहे अपने ज़राअत जो है उससे लैंड रिकॉर्ड से हासिल करें, तो उसके बाद ही हम आपका कोई हल निकाल सकेंगे। तो भाई इस हवाले से जो है वो गुजारिश करने चाहते हैं हुकूमत वक्त से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान से, डीजी एग्रीकल्चर से, डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान से, कि खुदारा काश्तकारों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और सब्सिडी का हसूल जो है उसको आसान बनाया जाए। इस हवाले से भी भाई से बात करते हैं। जी बिल्कुल, कोई आसानियाँ होनी चाहिए। हमारी तो कपासें भी नहीं हुई, अगर हमने खर्चा भी किया है, जो सब्सिडियाँ में मिलनी थी वो भी नहीं मिली, तो हम किधर जाएँ। हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से कि कोई आसानियाँ पैदा करे, ये सब्सिडी में भी आसानियाँ हों, तो यही गुजारिश है हमारी। जी, एक काश्तकार मेरे साथ और मौजूद हैं इस वक्त, और आइए उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो क्या अपील करना चाहते हैं हुकूमत वक्त से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो कहने का मतलब यही है भाई, ਜਿਹੜਾ ना सबसिडी वाला मसला ना ये सब नाल औखा काम आ, या तो होनी नहीं चाहिए। जे अगर हुकूमत दे भी रही है तो ये ठेकेदार नूं तो पहला दित्ती जावे ना, जिहड़ा ऑनलाइन रिकॉर्ड आ मालिक आ वो तो ज़मीन अपनी वो ठेके दे के अपना ठेका लै ही रहा। तो ज़्यादा मसला तो मजेरे नूं 8वें हिस्से वाले नूं, जिन्हें ठेके ले उन्हें ना वो तो 25-30 हज़ार रुपये ठेका भी भरदा, एंड सबसिडी लैन का चक्कर आ जे, खादां का चक्कर या बीज का चक्कर, सबसिडी दी है हुकूमत ने, वो भज्जे जी 10,000 की 5 ਤੋਂ 7 हज़ार ज़्यादा सबसिडी मिलेगी, तो उन्होंने तकरीबन कोई 8 ਤੋਂ 10 चक्कर लाने पैंदे ज़राअत दफ्तर दे, एक दो पटवारी या तहसीलदार दे, एक दो जी वो अपना फर्द वाले दे, एक दो मालक कोल भी लाने पैंदे, नाल उन्होंने हर बंदे नूं चाह बोतल लैदा पिला यार मेरा काम हो जाए। 20-25 वाउचरां पिछे उन्होंने लाना पैंदा सर जी 10 ਤੋਂ 15 चक्कर, तो नाले वो 2-4 हज़ार रुपये, तो नाले टाइम लैदा दाया, नाले ठेकेदार का यही आ बई उन्हें 30 हज़ार रुपये ठेका अगर किला लिया ज़मीन का, तो एंड कपाह होई है वो 3 मन, तो नाल ना उन्हें सबसिडी के कोई पैसे मिले ना उन्हें कोई हैल्प हुई, एंड जी व्यापारियों ने दे लै वो पैसे भी कट ले, दिता लिया कुछ भी नहीं। हुकूमत को जाओ उन्होंने कहना जी असी तो सबसिडी दे रहे हैं, खादां दे रेट वो उत्ते जा रहे हैं। सब तो पहले सोचा जाना चाहिए ठेकेदार का, उस तो बाद मालक नूं भावें मिल जे, वो मसला नहीं है। हुण एक बंदा है जी वो नां 40 मरबे ज़मीन आ, वो बैठा जी इस्लामाबाद, तो उन्हें दित्ती है ठेके, हुण उहदी फर्द लैन इस्लामाबाद कोई जावे, नाले उस बंदे नूं की जरूरत है कि वो अपनी ठेकेदार वास्ते या मज़ेरे वास्ते कुछ सोचेगा, उन्होंने फर्द कढा के देगा। हैगा जिवें शाह मुहम्मद कुरैशी साहब ने, उन्हां दी ज़मीनां पईयां इत्थे मुल्तान वाली साइड ते खानेवाल नूं, या एवें बेनज़ीर भुट्टो नूं वेख लो जी शहीद हो गई, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਲੇਵਲ ਕਰ ਦਿਓ,
ਜੇ ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ हल सोचा जाए। मेरे कहने का यही मकसद है। जी, जैसा कि भाई ने भी यही कहा कि हुकूमत की तरफ से जो किसान भाइयों की हेल्प के लिए एग्रीकल्चर हेल्पलाइन बनाई गई थी, जिससे काश्तकार कॉल करके और बाकायदा तौर पे अपनी सब्सिडी के हवाले से या दीगर फसलों के हवाले से या कुछ न कुछ जान लेते थे, तो उनको कुछ हौसला अफजाई हो जाती थी, कुछ मसाइल उनके हल हो जाते थे, कुछ मामलात जो थे वो दुरुस्त हो जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उन हेल्पलाइन को जो है वो बंद कर दिया है। एक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मशावरती कॉल सेंटर बनाया है, जो 0817,000 पे कॉल करते हैं अगर काश्तकार, तो वहाँ से उनकी जो खातर खा उनको ख़ुद इल्म नहीं है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। काश्तकारों को वहाँ से जो मालूमात मिलती हैं वो अनकम्प्लीट होती हैं। वो वहाँ पे जो कॉल सेंटर में अमला बैठा है वो किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। काश्तकार इस हवाले से भी परेशान है कि खुदारा जो पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इतना वसी डिपार्टमेंट है, पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला डिपार्टमेंट है, पूरे मुल्क के लिए अनाज उगाता है, पूरे मुल्क के अलावा यहाँ से इंपोर्ट होती है हमारी जो एग्रीकल्चर एशिया है, तो यहाँ से चावल की एक बड़ी मकदार पैदा होती है, काटन होती है, गंदम होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस मुल्क के जो दरामदात हैं, बरामदात हैं और इस मुल्क की जो निज़ाम चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो सारा निज़ाम एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर बेस हमारा मुल्क है। लेकिन आज यहाँ पे जो काश्तकार है वो बहुत परेशान है। काश्तकार के मसाइल जूं के तूं हैं। लेकिन अगर हुकूमती दावों को देखा जाए, वज़रा को देखा जाए, मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी कहता रहता हूँ, मैंने सोचा कि पहले जो ज़राअत के मिनिस्टर थे उनको इस बारे में नहीं पता था। हालांकि जो हमारे जनूबी पंजाब का ज़्यादातर एरिया है वो सारा काश्तकारी के साथ रिलेटेड है। अब हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब नए वज़ीर बने हैं एग्रीकल्चर के, ज़राअत के, तो उनको सोचना चाहिए था कि काश्तकार जो हैं किन मसाइल का उनको सामना है और उनकी परेशानियों के हल के लिए कोई ऐसा लाए अमल निकाला जाए। मोस्टली काश्तकार जो होते हैं तकरीबन 90% के करीब मेरे देखने में, मेरे मुशाहदे में, मेरे सामने जो बात आई है कि 90% के करीब ऐसे काश्तकार हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, जिनको किसी दफातर का नहीं पता होता। और ज़्यादातर काश्तकार मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके अभी तक उनकी 60 साल उम्रें हो गई हैं लेकिन अभी तक उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो ये एक सीधा सादा जो है किसान होता है, सीधा सादा, इसमें ना कोई हेरा फेरियाँ होती हैं, ना इसमें कोई चक्कर होती हैं। और अगर बात की जाए ज़राअत अफसरान की, तो वो भी कुछ उनके ये मसाइल हैं कि वो पहले की काफ़ी पुरानी भर्तियां हैं, जब ये आईटी का निज़ाम नहीं था, उनको जो डिवाइसेस दी गई हैं जिनसे वो अपनी हाज़री या फील्ड या फ़ोटो सेक्शन के लिए या जो भी वहाँ उससे काम लिया जाता है, टैब से जो महकमे की तरफ से अलाट की गई हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि 50 से 60% के करीब जो ज़राअत के अफसरान हैं उनको उसके चलाने का नहीं पता। उनके बच्चे उनको यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके वहाँ से उसका जो सिस्टम है उसको अपलोड करते हैं मुतल्लिका अदारों को। एक तो अपने ज़राअत अफसरान जो हैं उनकी इस्लाह की जाए, उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेक्शन बनाए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, या फिर वो ऐप, डिवाइस, जो चीज़ भी है जिससे वो आगाही फराम कर रहे हैं, अपने अदारे को उसका फीडबैक दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जितने भी ज़राअत दफातर हैं उनमें आईटी का कोई सिस्टम, आईटी का कोई, जैसे स्कूल्स में आईटी टीचर्स को हायर किया जाता है, वैसे ही कोई निज़ाम लाया जाए। ये एक्चुअली जो ज़राअत अफसरान हैं वो हमारे देहात से ही होते हैं, वो भी काश्तकारी से रिलेटेड होते हैं और इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। किसी भी आप ज़राअत दफ्तर में चले जाएं, वहाँ से आपको मैट्रिक या एफए लेवल से ऊपर का कोई भी पर्सन नज़र नहीं आएगा। और ज़्यादातर जो अफसरान हैं, ज़्यादातर जो फील्ड अफसरान हैं, उनकी एज जो है वो रिटायरमेंट के करीब हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इन सिस्टम को नहीं समझते। तो खुदारा
اگر یہ کاشتکاروں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے دل لگا کے محنت کرے اور اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جو اناج کی پیداوار ہے اس کو، فصلوں کو جو ہے وہ بہتر کر سکے، تو ہمیں سب سے پہلے کاشتکار کی طرف آنا پڑے گا۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ایگریکلچر ایمرجنسی لگائی کہ کاشتکاروں کو جو ہے زرعی ایمرجنسی کے تحت مختلف منصوبوں پہ 16 منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، کاشتکاروں کو یہ چیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ان تمام جو سبسڈیز ہیں ان میں کرپشن کے ایلیمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، اس میں مسائل کے ایلیمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن کاشتکار تک جو اس کا حق ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا۔ ان کے مطابق، ان بھائیوں کے مطابق کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشتکاروں کو اگر کسی چیز پہ سبسڈی پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو اگر کوئی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے تو اس کا جو حل ہے، اس کا حصول ہے، اس کو آسان بنایا جائے۔ اگر کسی قسم کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے، آپ کا جو زراعت آفیسر ہے محکمہ پنجاب نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، فیلڈ آفیسر ہیں، وہ فرداً ہر کاشتکار کو جانتے ہیں، گاؤں کی حد تک بھی جانتے ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں میں کون نمبردار ہے، کون سے مربع میں کس کی کاشت ہے، کس کھیوڑ میں کس کاشتکار نے کیا کاشت